అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు శివ ఎడ్జ్ ఛానల్. ఈరోజు మనము కర్ణాటక రాష్ట్రంలో అరకేర ప్రాంతంలో రాయచూరు జిల్లా అరకేర తాలూకు అరకేరలో ఉన్నటువంటి రైతు వారి పశువులను అయితే చూడడానికి కదా ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲ ಇಡಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಹೋಬ್ಬ ಹಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಲ್ಕ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಮೇಶ್ ರೀ. ಈ ಎತ್ತು ಯಾರ್ದು? ಇದು ನಮ್ದು. ನಿಮ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಐತೆ ಮನೆಗೆ? ಇದು 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 1.5 ವರ್ಷ. ಈ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ಕೆಲಸ ಒಂದು 20 ಎಕರೆ ಆದ್ರಿ. 20 ಎಕರೆ. ಈ ಒಂದೇ ಜೋಡೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಜೋಡೆ ಇದೆ? ಈ ಒಂದೇ ಜೋಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ ಜೋಡಿ? ಒಂದು ಎತ್ತಿ ಹಲ್ಲ ಇದಾವ ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ? ಆರಲ್ಲವಾ? ಓಕೆ. ಈ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ ಜೋಡಿ? ಒಂದೊಂದು ತಗೊಂಡಿವೆ? ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಂಡಿವ. ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಗನೂರು ಅಂತ ಹೌದಾ? ಫೋನ್ಯಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿವೆ ಇದು ರೇಟ್ಗೆ? ರೇಟಾ? 1 ವರ್ಷದಿಂದ 2,80,000 ಜೋಡಿನೇ. ಓಕೆ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ? ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಜೋಡಿದು ಬಾಲ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬತ್ತ? ಎರಡು ಕಡೆ ಬತ್ತ? ಕಡೆ ಕಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಒಂದು నిమిష ಹಿಂಗೆ ఇరు ఫోటో మాకంతాను. మన బసరాజన్న చూడడానికి అయితే రావడం జరిగింది. పశువులనైతే చాలా చక్కగా. మరి ఆయన కూడా పరిచయం కొద్దీ ఇక్కడ రైతులైతే చాలామంది పరిచయం ఆయనకి. బసరాజు గారు సైజులు ఏం చెప్పొచ్చండి మనము? మేడం ఒక 58 అని చెప్పుకోవచ్చా? ఓకే, రైట్. ಇನ್ನೊಂದು మేడం, ఇక్కడ దాదాపుగా ఈ పశువులు ఇంత సైజులోన ఇలా మేపుతున్నారు కదా, ఏంటండి వీళ్ళు తిండి ఏం పెడుతుంటారంటారు? వాళ్ళన్నీ మొక్కజొన్నలు అంతే. మొక్కజొన్న పెట్టేది అంటే మన కాలం మొక్కజొన్నలు తింటే గుస్సు వస్తుంది, ఆయాసం వస్తుంది అంటారు. వాళ్ళ కాలం మొత్తం ఇదే కదా, ఇంకా రన్నింగ్ రేస్ అన్నీ వాళ్ళు అంతే కదా. కదా చూడండి, ఎమక కనపడట్లే పశువులకి. మన కాడ పడితే ఏమన్నా పనికి నడుస్తుందా? మన కాడ వాడరు కదా ఇది. ఇట్లా తిండి పెడితే అంటారా లేకుంటే మనం మొక్కజొన్నలు పెడితే వాడడం కదా. మనకెళ్ళి నొప్పులు వస్తూ ఉంటారు. అవును. వీళ్ళు ఇంకా మొక్కజొన్నలు మరి ఇది ఏమి గోధుమలు అదే వాళ్ళు పెట్టేది. ఈ కండ రావడానికి అదే అంటారా? వెనక గుద్దు పీర్లు ఎలాంటి పడేవి పశువులు చూసి అనరాదు. కానీ ఏదైనా కూడా వీళ్ళు తిండి ఎమక కూడా కనిపించట్లేదు, ఆ విధంగా ఉంది. ఒకసారి ఆయన మాటలో విందాం. బసరాజు గారు చెప్పారు కదా, ఆయన మాటలో విందాం. మీరు ఏంటండి ఈ ఎముకలు ఇలా ఉన్నాయి, ఇలా మేపారు కదా, ఏం పెడతారని ఇంకా ఆయన చెప్తారు. ఒకసారి మాటలో విందాం. వాళ్ళు ఏమంటారు? సద్దలు మొక్కజొన్నలు వేస్తామంటారు కదా. అన్నీ కూడా చెప్పలేదు. ఇక్కడ సద్దలు వేస్తారు, పైకి పోతే సద్దలు వేయరు కదా. మన మధ్యలో ఇక్కడ మనకి దగ్గరలో, ఆంధ్ర కొద్దిగా దగ్గరే కదా. దానికి దీనికి కొంచెం తేడా అని చెప్పుకోవచ్చా బాపా? ఇందులోనే ఇంకిరి సేమ్ హోబా. ఓకే, ఇది ఏ సైడ్ అవుతుంది? ಒಂದೇ ಸೈಡ್ అవుతుందా? ఎక్కడైనా కట్ అవుతుంది. 2 ಸೈಡ್ అవుతుంది. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡ್ರ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಐದೋ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಜೋಡಿ ಐತೆ? ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿನ ರೇಟು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಯಾವ? ರೇಟು ಇಷ್ಟಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು ಹೇಳೋದು? ಈಗ ಜೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ ಹೊಲಗನಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ರೀ? ರೇಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ರೇಟು 3,80,000. 3,80,000. 3,80,000. 3,80,000 ಜೋಡಿನ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸಿನ್ ರೇಟೇ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ? ಹೌದೇನು? ಹೌದೌದು. ಹಾಂ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಪ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಇದು
ಈ ಸಿರಿ ಜಗ್ಗಿ ಮೇಸದಲ್ಲ ಏನೇನು ಕುಡ್ತೇನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೌದು. ಮೇಸು ಇದು ಏನೇನು ಮೇಸದ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಶೇಂಗಿನ ಒಟ್ಟ ಅವ, ಹಾಂ, ಸಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪೆ, ಹುಲ್ಲು ಸಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪೆ ಹುಲ್ಲು. ಹುಲ್ಲು ಹಾಂ, ಸದ್ಯ ಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪೆ. ಇದು ಸಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪೆ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಹ್ಞೂ ರೆಡಿ. ಹುಲ್ಲು ಹುಲ್ಲು. ಮತ್ತೆ ನುಚ್ಚು, ಸಜ್ಜೆ ನುಚ್ಚು ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಹಾಂ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಜ್ಜೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ఏమేమి చెప్పారు ఇది చెప్పు. సద్దలు మొక్కజొన్నలు సద్దలు మొక్కజొన్న మిక్స్ చేసి పెడతారంట. పెడతారండి. ಬರೀ ಸಜ್ಜಲ್ పెడితే ಬರೀ ಸಜ್ಜೆ ಇಟ್ರನ್ನ ತಿಂತಾವ, ಹಾಂ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇಟ್ರನ್ನ ತಿಂತಾವ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇಟ್ಟರೆ ತಿಂತಾರೆ. ಎರಡು ಅವಲ್ಲ, అదే అదే రెండు పెడతామంటారు. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಯಸ ದುಮ್ಮ ಆಯಸ ಆತದ ಅಂತಾರ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ಅಂತಾರಪ್ಪ, ನಾವಂತೂ ಇದೇ ಇಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾರ. ನಾವು ಊಟದ ಹಾಂ, ಇದೇ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಇದೇ ಇಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ದಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅದು. ಓಕೆ. ಈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕದ? ಹಾಲು ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಹಾಲು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ತಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಏನೇನು ಇದೇ ಮೇವನೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಮೇಶ್. ಉಮೇಶ್ ರೀ. ಮಾಲ್ಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದನ್ನ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈಗ ಅರಕೇರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಅರಕೇರಿಗೆ ಬಂದಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿ ನಾವ ಬಾರಪ್ಪ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರಕೇರಿಗೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಇದು ಊರಾಗಿರ್ತಾವ ಹೊಲಾಗಿರ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ? ನಾವು ಊರಾಗ ನಾವು ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ಹೊಲ್ದಾಗೆ ಹೊಲ್ದಾಗೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ಈ ಹೊಲ್ದಾಗಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ಮದು ಇರೋದು ಸ್ವಂತ 8 ಎಕರೆ. ಹಾಂ, ನಾವು ಲೂಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಲವಸ್ಕಂತ ಒಂದು 20 ಎಕರೆ 22 ಎಕರೆ. 22 ಎಕರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ. ಹ್ಞೂ, ಕಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ బిత్తర ఎక్కువ ఉంది. యావ్. మామూలుగా మనం బసరాజ్ గారు ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నాం కదా, వీళ్ళు మన చాలామంది రైతులు కొంచెం తేలిపోయినట్టు తీసుకొని ఇలా మేపుకొని గాల భుజంలాగా వచ్చేదాన్ని అంటారు కదా. ఇప్పుడు మనము వీళ్ళలాగా పెట్టుకోవడానికి అయితే ఇప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు, నన్ను ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా నేను ఇదే పెడుతున్నాను, ఏం కాలేదంటున్నారు. మన వాళ్ళు పెడితే ఏమైనా అనుకుంటారా? ఇట్లా పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి అభిప్రాయం ఎలా ఉంటుంది? మన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరు నచ్చిందని పెట్టుకుంటారు అంతే అంటారా? లేదుగా ఇది చూడండి ఒకసారి, దీన్ని చూసే బొంగుపోయేలాగా సేమ్ గత రోజుల్లో మీ పసులు చూసినట్టు ఉంది. మీరు అలా మేపారు, ఎవరిదైతేనే మంచిగా ఉంది. మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఎలా అండి? మీకు పసులు బాగా, మాకు పసులు ఇంటి దగ్గర బాగా మేపుతాము, ఇలా కావాలి అంటే నువ్వు కూడా ఏం చెప్తావు? వీళ్ళు ఇలా చెప్పారు, మీరేం చెప్తారండి మన వాళ్ళకి తెలుగులో? ఏమంటారు వాళ్ళు? సద్దలు మొక్కజొన్నలు వేస్తామంటారు. అంటే ఆ రెండు మిక్స్ చేస్తారా? చేస్తారంట. ఏ విధంగా అండి పెట్టడంలో? ఏ విధంగా పెడతారు? నైట్ ఏమన్నా నానబెట్టి అలా పెడతారా పిండి రూపంలో? పిండి గిరిని ఆడిస్తుంటారు వాళ్ళు. సద్దలు మొక్కజొన్నలు అంటే ఏ టైం ఎన్ని టైంలు పెడతారు వాళ్ళు? అలా ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಡ್ತೀವಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್, పొద్దున 6 గంటలు పెడతారంట. పొద్దున ఒకే టైం. ಈ ಮಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಪ ಬರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಮೇಸ್ತದೆ, ಈ ಸೈಜ್ ಬರ್ಬೋದು అంటే ದುಪ್ಪು ಹಿಂಗ ಬರ್ತದ? ಜಗ್ಗ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದೇನು? ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಥರ ನೋಡಾಕ ಹಿಂಗೆ ಪಸಂದ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, 2 ಟೈಮ್ ಇವ್ರವ್ರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇವ್ರವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಬರ್ತದ ಅದ. ಹಾಂ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾವೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂತದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಾ? ತದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರ? ತಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಾರ? ತಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟಾರ? ಎರಡು ಹೊಡೆದು ತಡ್ಡು ಹೊಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೌದಾ? ಇದೇ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದ ತಡ್ಡ. ఓకే రైట్. చూశారు కదా, ఇంకా రైతులు పసంద మంచి పశువులు కనిపించాలంటే ఈ సైడ్లో మన బసరాజ్ అన్న గారు కూడా చెప్పారు. గత ఆయన కూడా 20 సంవత్సరాల అనుభవంలో మరి మీకు ఇలా సైజ్ కావాలంటే ఇలా చూసుకోండి. ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కూడా ఇంకా నందవారం తెలిసిందే కదా, బసరాజ్ గారు అన్న దగ్గరికి వచ్చి ఇంకా ఏమైనా అభిప్రాయాలు ఉంటే తెలుసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇదొక వీడితో ఈరోజు మనం పశువులు చూడడానికి వచ్చాం బసరాజ్ గారు. మరి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలోన ఈ సైజు కావాలంటే పెద్ద మాప్ సైజులు అంటే ఏం చెప్తారండి? ఇంతవరకే ఉంటాయి, ఇంకేమైనా ఉంటాయంటారా? ఇంకా ముందుకు కూడా ఉంటాయి. ఓకే. అవును అంటే రైటే. మరి రేట్లు కూడా ఎలా అండి? మనకు అక్కడికి చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది. మీరేమంటారు? ఇక్కడే రేట్లు ఎక్కువ, మన కాడకంటే ఇక్కడే రేట్లు. ఓకే రైట్. థ్యాంక్ యూ. బసరాజ్ గారు చెప్పారు. ఇంకా ఆలస్యం మరొక వీడియోలాగా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.